हाय फ्रेंड, गुजराती कुकिंग चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप लाइव मोहनथाळ जे लग्न प्रसंगनी अंदर खाईए छीए ने एवो मस्त लूज मोहनथाळ बनाव्यो छे अने ठंडो थई गया पछी आ डब्बामां मैं भरी लीधो छे। तमे जुओ केटलो सरस मजानो मोहनथाळ बनी गयो छे। तो आ मोहनथाळ मैं अहींया काचना बाउलमां सरस मजानो अहींया गार्निश कर्यो छे। हवे आवो मोहनथाळ तमारे शीखवो होय ने तो आ विडियोनी अंदर हूँ तमने परफेक्ट माप કેટલો સમય કઈ વસ્તુ રાખવી, કેટલું ઘી લેવું, કેટલો લોટ લેવો, લોટ કયો લેવો અને બનાવવાની ટોટલ પ્રોસેસ એકદમ શાંતિથી સમજાવું છું। તો મારો વિડીયો સારો લાગે ને તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો। આટલા સરસ રેસીપી બનાવતા શીખવાડું, કોઈ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતું, એવું કેમ? પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને કોમેન્ટમાં નાઇસ કે ગુડ લખો। હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ છીએ, એકદમ દાણેદાર અને કણીદાર। तो हवे हूँ माप ए रीते लईश ने कि तमने टोटल याद रही जशे। तो अहीं एक मोटो मैं बाउल लीधो छे, ए टोटल 3 बाउल भरी अने मैं अहींया मोहनथाळ बनाव्यो छे अने एने चाळी लेवानो छे। अहींया एक बाउल एड कर्यो छे, पछी आ बीजो बाउल छे ने त्रीजो बाउल, बराबर छे। आ रीते आपणे भले तमे चाळेलो होय। हवे आपणे घरमां जे चणानी दाळ दळावीए छीए ने ए ज छे, अहींया बीजो कोई लोट नथी, बराबर छे। एटले लोटनो कोई जादू नथी। बेसन कहे तो बेसन भी चाले तैयार। हवे आपणे आ तेल छे ने एकदम फ्रेश लीधुं छे, मतलब तळ्या वगरनुं सींग तेल जे आपणे के कोईपण तेल तमे जे वापरता होय घरमां, कपासिया तेल होय के सींग तेल होय, बराबर छे। एटले एना माटे कोई इश्यू नथी। हवे आपणे भाखरी बनावता होय एटले एमां केटલું तेल रेड़ीए छीए, भरपूर तेल, ए रीते तेल रेड़वानुं छे। हवे अहींया आपणे दूध में टोटल आम गणुं तो 100 ग्राम छे। मारी आ कायमनी आदत छे एटले हूँ मारा विश्वासथी रेडुं छुं, पण तमे छे ने 100 ग्राम जेटલું दूध रेड़ी अने आ रीते सरस रीते मिक्स करी देवानुं अने बंने हाथे छे ने मसळी देवानुं। हवे आ रीतनी प्रोसेस करशो ने बंने हाथे मसळशो एटले एनो कलर तमने चेन्ज थयेलो लागशे अने अहींया कणी पड़ी जशे। आने आपणे धाबो दीधो कहेवाय, बराबर छे। पछी ए लोटने आपणे बीजा वासणनी अंदर ट्रांसफर करी लेवानो छे अने अहींया घऊं चाळवानी के चोखा चाळवानी चाळणीनी अंदर आपणे धाबो दीधेलो लोट छे ने एने आ रीते चाળી लेवानो छे। अहींया कणी पड़शे, अहींया ककरो लोट लेवानी कंई जरूर नथी आपणे। तो अहींया आ रीते तमारे थोड़ी आ रीते रहे ने गुटली तो तमारे छे ने प्रेस करी अने सारी रीते चाળી लेवानुं चाळणीनी अंदर। अने त्यार पछी तमे जुओ केटलो सरस मजानो लोट बनी गयो छे। आपणे लोट ज लीधो छे एटले कोई एवुं नथी के करकरो लोट लेवो, बराबर छे। तो आ रीतनी कणीवाळो त्यारे ज बनशे के ज्यारे आपणे लोटने धाबो दीधो हशे, मतलब के अंदर दूध एड कर्या पछी जे आगळ आपणे प्रोसेस करी ए करी हशे। हवे आपणे एक वस्तु वच्चे काम करी लईशुं के 100 ग्राम जेटલું दूध लीधुं छे ने एक मोटी चमची भरी अने कलर लई लेवानो। कलर एटलो लेवानो ज, बराबर छे। हवे आने आपणे मिक्स करी साइडमां मूकी दईए। हवे आपणे मोहनथाळ बनाववानी शरूआत करीए छीए। तो शेकवो केवी रीते, केटલું घी लेवुं, ए बधा प्रॉब्लमनुं अहींया सोल्यूशन थई जशे। तो अहींया आपणे घी लीधुं छे, मैं एम ज घी लीधुं छे, कोई माप लीधुं नथी। तमे जोवो छो डायरेक्ट लीधुं छे, बराबर छे। तमने एक्जेक्ट खबर तो एटली तो पड़ी जाय के आटली वस्तु छे ते आटલું घी जोईए, बराबर छे। तो बी हूँ तमने कही दऊं के अहींया 500 ग्राम घी छे, बराबर। हवे 500 ग्राम घी छे ने एने सारी रीते गरम थवा देवानुं छे। हवे गरम एटले एकदम नहीं धुमाड़ा निकळे एवुं नहीं, बस ओगળી जाए ने एटले पछी आपणे जे धाबो दीधेलो मोहनथाळनो लोट बनाव्यो छे ने एने अंदर एड करी देवानो छे, बराबर छे। तो धीमे धीमे आ बधी प्रोसेस करवानी छे। पहला तमे थोड़ो ट्राय करजो, आटलो बधो ट्राय ना करता, बराबर छे। तो तमने मापनुं एडजस्ट आई जशे, एक्जेक्ट माप। अने तो बी तमने कन्फ्यूजन होय तो कमेंट करी शको छो। हवे आ रीते आपणे हलावीए ने एटले एक वस्तु याद राखवानी के आपणे शीरो बनावीए एटले एमां केटલું घी राखीए छीए, तो ए प्रमाणे घी राखवानुं छे, एमां कोई इश्यू नथी, बराबर छे। तो आपणे शीरो बनावता होय एटले लचपच थोड़ुं घी होय छे, तो आ रीतनुं घी राखवानुं। जो एवुं लागे के ओछुं पड्युं छे तो अत्यारे तमे उपरथी एड करी शको छो, एवो कोई प्रॉब्लम नथी के भाई बगड़ी जशे, एवो मगजमां हाव राखવો नहीं, बराबर। तो आपणे जे रीते शीरामां घी रेड़ीए छीए ने ए प्रमाणे ज रेड़वानुं, एटલું याद राखवानुं, बराबर छे। हवे तमे अहींया ज्यारे बी शेकशो ने एने फूल फ्लेम राखीने शेकवानो छे एटले सुगंध आवा लागशे अने आ रीते उभरो आवशे। उभरो केम आवशे के अंदर आपणे दूधनो धाबो दीधेलो छे
દૂધ છે એટલે ઉભરો આવશે અને એના લીધે આ કણી બને છે. તમે જુઓ દાણેદાર અને કણીદાર મોહનથાળ બને છે. તો આ એનું બેટર હું તમને નજીકથી બતાવું છું. આવો ઉભરો આવે ને એના પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની છે અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે. હજી શેકાયો નથી લોટ, બરાબર છે. તો આપણે હવે ઉભરો ના આવે અને સારી રીતે શેકાય એના માટે આપણે થોડી ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દેવાની અને પછી શેકાઈ જાય એટલે સુગંધ આવવા લાગે ને એવું લાગે કે કણીઓ હવે શેકાઈ ગઈ છે, થોડી થોડી બ્રાઉન થઈ છે એટલે આપણે બીજા વાસણની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લીધું આને. અને હવે એની અંદર મેં આટલો 1 ચમચી ભરી અને ઇલાયચીનો પાવડર લીધો છે અને એને આ રીતે આપણે કોટ કરી લેવાનો છે. કોટ એટલા માટે કે આની સ્મેલ એકદમ બેસ્ટ એવી ગરમ ગરમમાં સરસ મજાની આવશે. હવે તમારા ઘરમાં એકદમ મોહનથાળની સ્મેલ આવવા લાગશે, બરાબર છે. હવે અહીંયા ખાંડ કેટલી લેવી, કેટલું પાણી લેવું, તો એ જ વાસણની અંદર આપણે જે બાઉલથી આપણે ચણાનો લોટ લીધો હતો એ જ બાઉલથી હવે આપણે 3 બાઉલ લોટ લીધો હતો તો અહીંયા 1.5 બાઉલ તમારે ખાંડ લેવાની છે. 2 બાઉલ આખા અને 1 બાઉલ અડધું. હવે પાણી કેટલું રેડવાનું, તો અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ પાણી રેડ્યું છે, પણ તમારે ગ્લાસનું માપ યાદ નથી રાખવાનું. સિમ્પલ અને સોબર એવી સારી પદ્ધતિ યાદ રાખવાની છે કે ખાંડ ડૂબે એટલું જ પાણી લેવાનું છે. તો અહીંયા જો ખાંડ ડૂબી ગઈ એટલું પાણી લઈ લીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દેશો ને એટલે થોડી વારમાં શું થશે કે ખાંડ ઓગળી જશે. હવે ખાંડ ઓગળી જાય ને તમને હું બતાવું છું, એક પણ ખાંડનો નાનો પીસ પણ નહીં રહે અને ખાંડ ટોટલ ઓગળી જશે. હવે જ્યારે ખાંડ ઓગળી જાય છે ત્યારે આપણે શું કરીશું, જે આપણે કલર બનાવ્યો હતો દૂધની અંદર, તમને લાગે કે વધારે છે, નથી વધારે, 1 ચમચી જોઈશે આટલા બેટરમાં. તો આપણે અહીંયા એક કલર છે દૂધવાળું એ અંદર એડ કરવાનો, આ રીતે ઉકળતો કરીને. ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ ધીમી કરી લઈશું આ પ્રોસેસ કરતી વખતે, બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરીએ, શાંતિથી આપણે દૂધ એડ કરી દેવાનું છે. હવે આ ચાસણીનો સરસ કલર થઈ ગયો છે. હવે અહીંયા ચાસણી આ પાકી નથી બનાવવાની, એક તારવાળી નથી બનાવવાની, બરાબર છે. તો આપણે એને સતત હલાવીશું. અહીંયા પણ આપણે દૂધ ઉમેર્યું છે એટલે ગેસની ફ્લેમ થોડી ફૂલ કરીશું એટલે અહીંયા પણ ઉભરો આવશે. પણ અહીંયા સારી રીતે મિક્સ કરવાનું જેથી કરીને સરસ મજાની ચાસણી બને. હવે આ ચાસણી તો આમ તો ના જ કહેવાય, આ બનાવતા બધાને આવડે. તો અહીંયા એક ટેકનિક છે કે હવે આ ઉભરો આવે ને એટલે પાછું ગેસ ધીમો કરી દેવાનો અને આ રીતે સતત હલાવવાનું, બરાબર છે. હવે આ રીતે તમે હલાવશો ને એટલે ધીમે ધીમે ઉભરો બેસી જશે અને ધીમે ધીમે જ્યારે ઉભરો બેસી જાય ને એટલે આપણે શું કરવાનું છે, એક રકાબીની અંદર, કાચના વાસણમાં જલ્દી ઠંડુ થઈ જાય એટલે આ રીતે તમે ટપકું પાડજો. જોજો આ રીતે ચાલે નહીં, એનો રેલો નહીં નીકળે, આ રીતનું રહેશે. આ એક ટેકનિક છે. હવે તમારે અહીંયા એકદમ ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી અને પછી આ ચેક કરવાનું છે, બરાબર. આપણી ચાસણી જે લૂઝ મોહનથાળ બનાવવા માટે બનાવીએ ને એ એક્ઝેક્ટ તૈયાર છે. તો રકાબીની અંદર જે મેં પ્રોસેસ કરી, રેલો ના ઉતરે એ રીતે આપણે બની લેવાની. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને ટોટલ ચાસણી આપણે જે બેટર શેકીને રાખ્યું છે એની અંદર બધી જ ચાસણી એડ કરી દેવાની છે આ રીતે, બરાબર છે. તો આ રીતે એડ કરી દઈશું અને પછી એને હલાવીશું એટલે એક રસ થઈ જાય ને એ રીતે સરસ મજાનું હલાવી લેવાનું. મેં એક હાથે મોબાઈલ પકડ્યો છે એટલે મને આ રીતે હલાવું છું, બરાબર. હવે આ રીતે ધીમે ધીમે તમે હલાવશો ને એટલે સરસ મજાનો એનો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને બધો દાણેદાર મોહનથાળ આ રીતે બની જશે. જરા પણ તમને એવું નહીં લાગે કે ચાસણી વધારે છે કે ઘી વધારે છે. હવે અહીંયા શું કરવાનું છે કે તમને એવું લાગે કે આટલો બધો લૂઝ છે તો શું એનું સ્ટ્રેક્ચર પકડાશે? હા, ચોક્કસ, કારણ કે હવે પંખો ચાલુ કરી દેવાનો અને ધીમે ધીમે એને હલાવતા રહેવાનું છે. હવે હું તમારા સંતોષ માટે કહું છું કે જો ચાસણીની જે પ્લેટ હતી ને આપણે જેમાં ચાસણી બનાવી હતી એમાં જુઓ તમે, હું તમને બતાવું કે આ રીતની કન્ડિશન આવી ગઈ છે. જુઓ, એકદમ રેલો ચાલતો નથી અને આ રીતે મધ જે રીતે હોય ને એ રીતે પડે છે. એટલે સમજી લેવાનું કે આપણો લૂઝ મોહનથાળ એક્ઝેક્ટ સારો બનવાનો છે, બરાબર છે. જો ધીમે ધીમે હવે મોહનથાળ જેમ જેમ ઠંડો થતો જશે ને એમ એમ ઘી ઉપર આવતું જશે એટલે સમજી લેવાનું કે આપણો પરફેક્ટ મોહનથાળને પછી એક ડબ્બામાં ભરી દેવાનો, પણ ઠંડો થવા દઈ નહીં. હવે હું અહીંયા સર્વ કરું છું એક બાઉલની અંદર. હજી વધારે લૂઝ છે કારણ કે થોડો ગરમ છે, બરાબર છે. તો આ રીતે મેં બધા બાઉલ ભરી લીધા છે અને ગરમ ગરમ ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. એકવાર ખાઈ જોજો, બરાબર છે. હવે આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ, તમને એવું લાગશે કે મેં ડ્રાયફ્રૂટ ઓછું ઉમેર્યું છે, અમે ઓછું ખાઈએ છીએ
ડ્રાયફ્રૂટ કોઈ પણ મીઠાઈમાં, એટલે મેં ઓછું ઉમેર્યું છે. બરાબર છે. તમારે મનગમતું ડ્રાયફ્રૂટ તમે એડ કરી શકો છો, જેના લીધે બહુ જ બેસ્ટ લાગે છે. બરાબર. તો આ રીતે આપણે ગરમ ગરમ મોહનથાળ એકવાર ખાઈ જોજો. કેવો લાગે છે વિડીયો, મારું રેસીપી કેવી લાગી, પ્લીઝ આટલી સરસ રેસીપી આપું છું, સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને કોમેન્ટ કરો. બરાબર છે. બાય.